سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج ہم سورہ فیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کی ٹوٹل 114 صورتیں۔ سورہ فیل کا جو نمبر ہے وہ 105 ہے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہوا جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے قبل یہ سورت نازل ہوئی، مکی دور کی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمے اور 96 حرف ہے۔ اس سورت کے بارے میں چند باتیں میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کیلنڈر کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس سورت کا تعلق ہے کیلنڈر سے۔ ہم کیلنڈر کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے، عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تقویم۔ آپ کیلنڈر کہیں، تقویم کہیں، الگ الگ زبانوں میں لفظ ہیں۔ کیلنڈر جو ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں عیسوی کیلنڈر تھا۔ عیسوی کیلنڈر کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن یہ جو عیسوی کیلنڈر تھا یہ عرب میں رائج نہیں تھا۔ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، بلکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ رائج عیسوی کیلنڈر ہے۔ آج بھی آپ کو کوئی پوچھے کیا تاریخ ہے، آپ فوراً بتا دیں گے یہ تاریخ ہے، جنوری ہے 2026 سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا عیسوی کیلنڈر ہے۔ اچھا، اس زمانے میں کیلنڈر کون سا تھا؟ ہجری کیلنڈر بھی مارد وجود میں نہیں آیا۔ عرب کا انداز کیا تھا؟ اہل عرب کا، ظاہر بات ہے عرب کے انداز کو، ان کے کردار کو اور ان کی بات چیت سے ہمیں کلام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ مسئلہ سارا ہے کہ انہی کی زبان میں قرآن اترا ہے۔ باقاعدہ علمی افراد جو ہوتے ہیں نا، عوامی بات نہیں کر رہا، عامیانہ، باقاعدہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اہل عرب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ مذاقن ہوتا ہے، محاورتن ہوتا ہے، یا یہاں کوئی معنی مراد ہوتا ہے؟ یہ سب بحثیں کی جاتی ہیں۔ اور عربی زبان میں ہم اتنی بحثیں کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور حدیث بھی عربی میں ہے۔ تو اہل عرب کا ہمیں مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی میلاد ہوئی، ولادت ہوئی، اس وقت اہل عرب کے ہاں کیلنڈر کون سا تھا؟ اہل عرب کے ہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان کے ہاں پہچان اور شناخت کا طریقہ کیا تھا؟ پہچان اور شناخت کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہو عرب کے درمیان، اور وہ واقعہ اتنا مشہور ہو جائے کہ جہاں واقعہ ہوا وہ بھی جانتے اور اطراف اور اکناف کے لوگ وہ بھی جانتے ہو، بڑا مشہور واقعہ ہو گیا۔ آج کل تو واقعہ فوراً مشہور ہو ہی جاتا ہے۔ اب تو گائے مرے تب بھی پتہ چل جائے گی، بکری مر گئی تب بھی پتہ چل جائے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی واقعہ مشہور ہو یہ جلدی نہیں ہوتی تھی، کافی دیر لگتی تھی۔ تو عرب کے درمیان اگر کوئی واقعہ مشہور ہو جائے تو یہی کیلنڈر ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر فلاں واقعہ ہو گیا، اب تاریخ جب کوئی پوچھے نہیں کب پیدا ہوا تو کہا جائے گا وہ فلاں واقعہ ہوا نا، اس سال پیدا ہوا۔
یا اس کے اگلے سال پیدا ہوا یا اس سے پہلے سال. یہ کیلنڈر ہے. آج کل تو کیلنڈر بڑا آسان ہے نا, فوراً ہم کہہ دیں گے 18 جنوری ہے جناب, بچے کو پتا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ کیلنڈر تھا ہی نہیں, عربوں کے بیچ میں. اب عرب کے درمیان اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا, اور وہ واقعہ ایسا ہوا کہ مکے والے کو بھی پتا, مدینے والوں کو بھی پتا, اچھا طائف والوں کو بھی پتا, جدہ والوں کو بھی پتا, مینا ہو, مزدلفہ ہو, عرفات ہو, اچھا جناب اس کے اطراف اور اکناف میں جو شہر ہو, سب کے درمیان ایک واقعہ مشہور ہو گیا. اور وہ واقعہ تھا آتھی والا. آتھی جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فیل. یہ سورہ فیل کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں. فیل کہتے ہیں آتھی کو. تو آتھی والا جو واقعہ ہے جو بڑا مشہور ہے, میں اس کی وضاحت آگے کر رہا ہوں. یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا, اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے, واقعہ پہلے ہوا ہے, اور اس کے یہ سمجھے کہ 40-45 سال کے بعد, اس واقعے کے 40-45 سال کے بعد وہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. یعنی کتنا فاصلہ ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے دن بتایا تیسرے دن, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ قرآن اترا, پھر سورتیں اترتی گئی. مکی دور میں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے آتھی والا واقعہ. اب رب جو بتا رہا ہے, رب یہ واقعہ بتا رہا ہے, یہ واقعہ جب رب بتلاتا ہے قرآن میں, تو اس سے پہلے بلا مبالغہ تقریباً 45 سال گزر چکے ہوں گے. 45 سال کے بعد جب رب نے اس واقعے کو بیان کیا, تو اسلام کے سخت ترین منکرین, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ وغیرہ, یہ سارے دشمنان اسلام ہیں, سب جو ہے کیا کر رہے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں. ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. یعنی قرآن تو بتا رہا ہے تقریباً 45 سال پرانی بات, اور جو قرآن نے بیان کی وہ صحیح ہے. اچھا اب وہ واقعہ کون سا؟ آتھی والا واقعہ. آتھی والا واقعہ یہ اتنا مشہور ہو گیا عرب کے درمیان کہ اب عرب کے لوگ اس سال کو کہنے لگے عام الفیل. عام الفیل کا لفظ دیکھیں آپ اسکرین پر, اس طریقے سے لکھا جائے گا عام الفیل. اس کا مطلب کیلنڈر یہ بن گیا اہل عرب کے نزدیک. کیلنڈر ہجری نہیں تھا بھائی, عیسوی یہ عرب میں رائج ہی نہیں تھا, یہ تو روم میں تھا. اس لیے کہ روم جو پاپولیشن تھی وہ کرسچن تھی. یہ ان کا کیلنڈر ہے, جو ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر سے زیادہ رائج یہی ہے. ظاہر بات ہے اسلامی تاریخ تو ہم جب کسی سے پوچھتے کہتا ہے یار پوچھ کے بتاتا ہوں, لیکن انگلش تاریخ آپ کسی کو پوچھے تو فوراً جھٹ سے جواب دیتا ہے, کہتا ہاں آج یہ تاریخ ہے, بچے کو پتا ہے. تو یہ جو کیلنڈر ہے, یہ کیلنڈر ٹھیک ہے روم میں چلتا تھا اور کرسچن مانتے تھے, لیکن اہل عرب کا اپنا کیلنڈر تھا, اور وہ کیلنڈر یہ تھا, وہ یہ کہتے آتھی والا سال, جسے کہتے عام الفیل. اب یہ جو عام الفیل ہے, آتھی والا سال, اسی سال میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. یعنی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں نا, تاریخ کی کتابیں پڑھیں, صحابہ کے اقوال پڑھیں, تابعین کے اقوال آپ پڑھیں, تو اگر ان سے پوچھا گیا کہ نبی کی ولادت کون سے سال ہوئی, تو اس زمانے میں ہجری سال تو تھا نہیں, تو یہ جواب دیا جاتا عام الفیل والے سال ولادت ہوئی. اس کا مطلب عام الفیل اور ولادت مصطفیٰ علیہ السلام یہ ایک ہی سال ہے, اسی سال ہوئی ہے. اب ایک سوال ہے کہ عام الفیل کا واقعہ جو آتھی والا ہے, یہ پہلے ہوا یا حضور کی ولادت پہلے ہوئی؟ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. آتھی والا واقعہ پہلے ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس کے بعد ہوئی ہے. کہتے دونوں کے درمیان فاصلہ ہے
50 days, 50 दिन का फासला है। अब इतनी बात जो मैंने पेश की है, इस पर मैं चाहता हूं आपके सामने हवाला पेश कर दूं, क्योंकि जाहिर बात है हम कौन हैं जिससे आप दर्स सुनते, दर्स कुरान सुने, दर्स हदीस सुने या खिताब सुने। कोई मुकर्रिर ये तो नहीं कहेगा कि मेरे बाप का दीन है। हम सब होते हैं नाकिल, हम सब नाकिल हैं। दीन तो वो है जो अल्लाह ने बयान किया, रसूल ने बयान किया, और उसका प्रचार सहाबा और अहले बैत ने और ताबईन ने किया। हम नाकिल हैं। नाकिल होने का मतलब है कि मैं कोई बात करता हूं तो ये कहां लिखी हुई है, किसने लिखी है, पुराने बुजुर्ग का हवाला दे, फिर वो आगे का हवाला देंगे, इस तरीके से होता है। वरना माने क्यों भाई, हम एक्सेप्ट क्यों करें। तो अब मैं यहां हवाला आपके सामने पेश करके आगे बढ़ूंगा। ये देखे किताब का नाम लिखा हुआ है अल बिदाया व निहाया। ये नाम अरबी किताब का है, इसका तर्जुमा भी मिलता है, और अब इसका जदीद नाम है, आपने सुना होगा, तारीख इब्न कसीर। ये जो आप सुनते हैं ना तारीख इब्न कसीर, ये यही है, अल बिदाया व निहाया। असल किताब का नाम ये है, और इसका जो राइटर है वो अल्लामा इब्न कसीर है। अल्लामा इब्न कसीर के बारे में मुख्तसर आप ये समझ लें, हम इसे एक हद तक मानते हैं, 100% नहीं मानते। अब ये एक तफसील है, मौजू नहीं हमारा। हम इसे मानते हैं लेकिन एक हद तक मानते हैं। लेकिन दिगर मकातिब फिक्र जैसे देवबंदी है, वहाबी है, ये हज़रात जो है ना अल्लामा इब्न कसीर को एक हद तक नहीं, मुकम्मल मानते हैं। हमारे मानने में और उनके मानने में फर्क है। हम एक हद तक मानते हैं और वो मुकम्मल मानते हैं, 100%। अच्छा, अब अल्लामा इब्न कसीर ने क्या लिखा, इबारत आप देखिएगा, वल मकसूद अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिदा आमल फील। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत आमुल फील में हुई। अब देखिए क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि आमुल फील में मेरे मुस्तफा की विलादत हुई। अच्छा, फिर इसके बाद आखिरी इबारत की तरफ आ जाए, वकीला बे-खमसीन यौमन वहुवा अशहर। इसका मतलब यह है कि आथी वाला वाकया और मेरे मुस्तफा जो पैदा हुए, दोनों के दरमियान फासला 50 दिन का है। यह बयान हुआ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह एक कैलेंडर हुआ। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो गई। जब विलादत हुई, विलादत के बाद लोग पूछते अरब के दरमियान तो कहते आमुल फील, इसी तरीके से कहा। ये किताबों में आपको मिलेगा, स्टडी आप करें तो आपको मिलेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमाया 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में आपने नबुवत का ऐलान फरमाया, जब आपकी 40 साल उम्र थी। जब आपकी 40 साल उम्र हुई और आपने नबुवत का ऐलान फरमाया, अब एक और कैलेंडर ईजाद हुआ। उस कैलेंडर को कहते हैं सने नबवी, और यह कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों के दरमियान था। आमुल फील का कैलेंडर अरब के दरमियान, और सने नबवी का जो कैलेंडर है यह मुसलमानों के दरमियान राइज हुआ। यह कैलेंडर पे ईजाद हुआ। देखें, मैंने लफ्ज भी लिखा हुआ है सने नबवी। अगर लफ्ज आप देखें, आमुल फील के आगे लिखा हुआ है सने नबवी, यह कहा जा रहा। अगर आपको इस बात को और समझना है तो आप सीरत की किताबों का मुताला करें। सीरत की किताबों में लिखा होगा सने नबवी 1, सने नबवी 2, सने नबवी 3, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। आप चेक करें, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। हिजरत फरमाई, आपने पर्दा फरमा लिया। फिर इसके बाद एक अरसे के बाद फिर सिद्दीक अबू बकर आए। जनाब, इसके बाद हजरत उमर फारूक का दौर आया। हजरत उमर फारूक मसनद खिलाफत पर कब मुतमक्किन हुए, 13 हिजरी में।
13 हिजरी में अब मस्जिद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। फिर 13 के बाद 14 आया, 15 आया, 16 आया, 17। जब 17 हिजरी आई, हजरत सैयदना उमर फारूक ने क्या किया सुनिएगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके आपने इरशाद फरमाया कि अब हमारा कोई कैलेंडर होना चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है, दिन के तायुन में, साल के तायुन में बड़ी परेशानी होती है, कोई कैलेंडर होना चाहिए। सहाबा किराम ने अर्ज की, ए उमर आप सही कह रहे हैं, कैलेंडर राइज करते हैं। अब इत्तेफाक राय इस पर हुआ कि जब मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से मदीने आए तो इसको कहते हैं हिजरत। उस वक्त से एक कैलेंडर इजाद हुआ, हिजरत से बना हिजरी कैलेंडर, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं, इस्लामी कैलेंडर, मुसलमानी कैलेंडर। पूछते हैं ना यार इस्लामी तारीख क्या है, मुसलमानी तारीख क्या है, ये वाला कैलेंडर। ये कैलेंडर के जो बानी है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब है। और इजाद कब किया, 17 हिजरी में। यहां क्लियर हो गया, आज जो हम इस्लामी तारीख बोलते हैं, सुनते हैं, बतलाते हैं, ये सारा फैजान मेरे उमर फारूक का है। कैसे बचोगे? ये फैजान भी हजरत उमर का, और ईरान का फातेह भी हजरत उमर है। जो उनके इलाके में रहते हैं वो उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम अगरचे नहीं रहते लेकिन जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बात मेरी समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब 17 हिजरी को यह कैलेंडर इजाद हुआ, लेकिन कैलेंडर को जब इजाद किया तो काउंट कब से किया गया, हिजरत मदीना से। हिजरत मदीना से काउंट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 हिजरी को जब कैलेंडर बना तो इससे पहले 17 साल गुजर गए ना, वो 17 साल का बाकायदा हिसाब लगाया गया और फिर इसको इजाद किया कि इस तरीके से कैलेंडर होगा। अच्छा, अब मसला यह आया कि जब मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, मारिद वजूद में तशरीफ लाए, उस वक्त तो आमुल फील था और सने नबवी भी बाद में था। लेकिन हमसे जब कोई पूछता है तो हम क्या कहते हैं, रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी। तो कोई आपसे सवाल करेगा, हजरत ये कैलेंडर तो इजाद ही नहीं हुआ था। सवाल तो है ना, ये वाला कैलेंडर तो काफी बाद में इजाद हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैदा हुए, आप कह रहे रबीउल अव्वल का महीना, आप कहते 12 रबीउल अव्वल, ये कैसे साबित होगा? तो हुआ ये कि अगरचे कैलेंडर इजाद नहीं हुआ, सहाबा किराम ने गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद अंदाजा है। जैसे हम नहीं लगाते कि यार ये तारीख होगी तो ये दिन होगा, सारा जज करते ना हम, इस तरीके से सहाबा किराम ने जज किया। जज करने के बाद सहाबा ने बताया कि अगर कैलेंडर होता तो ये तारीख होती, उसके हिसाब से बताया कि 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, मेरे मुस्तफा की आमद है अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब आप कहेंगे इस पर हवाला दे, मैं हवाला पेश कर दूं। अल बिदाया व निहाया, तारिक इब्न कसीर, उन्होंने क्या लिखा सुनिएगा। अब इबारत आप देखें, अन जाबिर व बन अब्बास, 2 साहबी के नाम है, एक जाबिर बिन अब्दुल्ला और एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये दोनों क्या कहते सुनिए, अन्नहुमा काला, ये दोनों हजरात कहते हैं वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील, जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत आमुल फील में हुई। लेकिन दिन कौन सा था? यौमल इस्नैन, पीर का दिन, मंडे, यौमल इस्नैन। अच्छा, तारीख कौन सी थी? असानी अशरा, सानी अशरा कहते हैं 12, 12। अब देखिए बता रहे 12 तारीख। महीना कौन सा था? मिन शहरी रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का महीना। यह बयान कौन कर रहा है? हजरत सैयदना जाबिर बता रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बता रहे हैं। मेरा जज जो है ना, कोई मानेगा ना माने, आप अगर कोई जज करें तो कोई माने ना माने,
لیکن جب صحابی کہہ دے تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے. تو صحابی نے بیان کر دیا. اب آپ آگے چلیں کہ ہاتھی والا واقعہ کون سا تھا, اس کی وضاحت کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. آپ نے نام سنا یمن. یمن بڑا مشہور شہر ہے, ملک ہے, کنٹری. آپ اس سے اندازہ لگائیں, ہم نے سمجھے کہ یمن کو چھوڑ دیا, یمن کی طرف کوئی توجہ نہیں. یمن کا تذکرہ جب میرے مصطفیٰ کے سامنے ہوتا نا تو اللہ کے حبیب کی زبان پر کیا کلمات ہوتے پتہ ہے آپ کو؟ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یمن, یمن تو بنا ہی برکت کے لیے. کتنی محبت ہے یمن سے. اور بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب دعا فرماتے اے مولا یہ ہمارا یمن ہے, مولا ہمارا یمن ہے, ہمارے یمن میں برکت کو اتار. یہ حدیث سے موجود ہے. یہ یمن وہی ملک ہے, آپ نے سنا ہوگا ملکہ سبا, کون؟ بلقیس. یہ سورج پرستی پہلے, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوئی. اس کا جو تخت و تاج تھا نا یہ یمن میں تھا. ایک اور چیز بتا رہا ہوں وہ بھی سنیے گا. مکے میں جو عرب آباد تھے اکثریت کن کی تھی؟ قریشیوں کی. یہ قریشی ہیں. مدینے میں جو عرب آباد تھے ان کی اکثریت کس کی تھی؟ اوس اور خزرج, جنہیں آپ کہتے ہیں انصاری صحابی, مدنی صحابی. یہ جو قریشی ہیں اور یہ انصار صحابی ہیں, ان کا اصل جو آبائی وطن ہے نا یہ یمن ہے. یعنی قریشی یمنی ہے اور انصاری بھی کیا ہے؟ یمنی ہے. جیسے ہمارے یہاں میمنوں کے بارے میں کہتے ہیں, میمن ہے ہمارے, میں خود میمن. اچھا اردو اسپیکنگ, پٹنی, کچھی, کھتری. اب ان سب کو دیکھا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا آبائی کون ہے؟ ہندوستان ہے. اچھا پھر ظاہر بات ہے ہندوستان سے پہلے بھی کچھ ہوگا, اب سب کا الگ الگ ہوگا. کیونکہ مجھے کچھ اردو اسپیکنگ ملے تو بولے کہ ہم اصل عراقی ہیں, پہلے ہم عراق میں تھے پھر ہندوستان میں آئے تو ہندوستانی کہنا لگے, پھر پاکستان پارٹیشن ہوا تو یہاں آ گئے. تو آبائی جو وطن ہے نا یہ قریشی لوگ, اور آبائی وطن کن کا؟ انصاریوں کا. یہ یمن ہے. یعنی آپ کو یہ میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جغرافیائی اعتبار سے آپ سوچے یمن ایویں ہی نہیں ہے. کیونکہ جب یمن کا نام میرے حبیب کی بارگاہ میں آتا, اللہ کے حبیب کی زبان مقدس سے نکلتا, یہ تو برکت والا ہے. اور مجھے لگتا ہے ظالموں نے, اللہ کی پناہ, جن چیزوں کی تعریف میرے مصطفیٰ کرتے ہیں نا ظالم اسی کو ٹارگٹ بناتا ہے. یمن اسلام کا قلعہ, یمن اسلام کا مرکز, یمن اسلامی تعلیمات کا ہب تھا. اور آج یمن کا کیا حال ہے آپ پوچھیں, سنیں اور دیکھیں تو دل ہوتا ہے کہ ہم روئیں. اتنا برا حال کر دیا. یہی بات افغانستان کا ہے. میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہ رہا, قریب کی مثال دیتا ہوں. سندھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام. سندھ کو کہا جاتا ہے. اور باب الاسلام کا مرکز کون سا پتا آپ کو؟ ٹھٹا. جائیں ٹھٹے کا کیا حال ہے؟ کراچی میں تو پھر بھی کچھ ہے, ٹھٹے کا تو اس سے بھی برا حال ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو ماضی بعید میں اسلام کے مراکز تھے اس کو باقاعدہ یہود و نصارہ نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا, ایک پلاننگ کی, وہ پلاننگ سینکڑوں سال کی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے ان کو تباہ کر دیا. شام کا ستیہ ناش کیا, عراق کا ستیہ, یہ سب ہمارے اسلام کے قلعے تھے بھائی, مرکز تھے. یمن کا حال یہ ہو گیا. اب میں پھر ماضی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سے قبل یمن میں جو مذہب اکثریتی مذہب تھا وہ تھا کرسچن. عرب بھی تھے اور کرسچن بھی تھے. اور اس کا جو بادشاہ ہے اب رہا,
یہ ابرہا یہ خود بھی کرسچن تھا. اور یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بادشاہ حبشی تھا, کالی دل والا. اس نے کیا کیا, کہا یہ عرب کے لوگ سارے چلے جاتے ہیں کعبے کا طواف کرنے, کیونکہ عرب کے لوگ تھے غیر مسلم, مشرک تھے, لیکن کعبے کو بڑا مانتے تھے. کہتے بہت مقدس مقام ہے کعبہ, بڑا عظیم ہے, وہ مانتے تھے بت پرست. یہ بات ذہن میں رکھے گا, یہی وجہ ہے کہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے. اب کعبے کا طواف کرنا, اس کا ادب کرنا ان کے مزاج میں داخل تھا کہ کعبے کے قریب دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی. یہ سب مانتے تھے یہ لوگ, لیکن تھے بت پرست, بتوں کی پوجا کرنے والے. اب ابرا نے دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ وہیں جا رہے ہیں, کیونکہ عرب کی سمجھے گتی میں ڈلا ہوا تھا. کہتے نا بچپن سے ماں یہی سکھا رہی ہے, باپ یہی سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ کعبہ کعبہ کعبہ. کعبہ بڑا عظیم ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہے ہی, الحمدللہ. ہم تو کہتے سبحان اللہ, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ تعالی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابرہا نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں, کعبے پر چراوے دے رہے ہیں, سب کچھ کعبے کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کعبے کے مقابلے میں اس نے بنایا کعبہ. کہاں بنایا؟ یمن. یمن کا مرکزی شہر صنعا, یہ مرکزی شہر ہے. بخاری میں کئی مقامات پر صنعا شہر کا تذکرہ ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کا تذکرہ کیا ہے, کراچی کا تذکرہ نہیں ہے. اس شہر کا تذکرہ بخاری کی حدیثوں کے اندر ہے. اس نے صنعا کے اندر عبادت خانہ بنایا. عرب کو یہ بات اچھی نہیں لگی, انہوں نے کہا یہ تو کعبے کے مقابلے میں بنایا, کعبہ ہمارا مقدس ہے. تو ایک عربی شخص نے کیا بتا آپ کو, عبادت خانے میں داخل ہوا, اس نے استنجا کر لیا. استنجا کرنے کے بعد اس کو پھیلا دیا تاکہ بدبو چاروں طرف پھیل جائے. اب یہ خبر پہنچی ابرا کو. جب یہ خبر ابرا کو پہنچی تو ابرا آ گیا غصے میں, تیش میں آ گیا, کہا میں ایسی کی تیسی کر دوں گا. جو اس کا نظریہ تھا بات میں اس کی کر رہا ہوں. ابرا نے لشکر تیار کیا, اور اس لشکر کے اندر ایک لشکر تھا ہاتھیوں کا بھی. اور ہاتھیوں کا جو بڑا ہاتھی تھا, جس کو عربی میں آپ فیل کہتے ہیں, بڑا جو ہاتھی تھا, ہر ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے. اب ان میں جو بڑا ہاتھی تھا اس کو جو ہے نا, اس کا نام ائمہ تفاسیر نے لکھا محمود. اب یہ لشکر لے کر نکلا, جاؤ جوبن کے ساتھ کہ مجھے کعبے پر حملہ کرنا ہے. بڑے جوش میں تھا, اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے آیا. کہاں پہنچا پتہ, یہ نکلا یمن سے, اور یہ پہنچا, میں آپ کو وہ لوکیشن بتانا چاہ رہا ہوں, ایڈریس. یہ پہنچا مینا اور مزدلفہ, اس کے بیچ میں ایک مقام ہے. اس مقام کو کہتے ہیں وادی محصر, جو حج کے لیے جاتے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وادی محصر. اس علاقے میں پہنچ گیا. وادی محصر اور حرم کعبہ کے درمیان یہ ہوگا فاصلہ تقریباً کم و بیش 8 کلومیٹر, کم و بیش 1-2 کلومیٹر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. گوگل میں سرچ کر لے, پتہ چل جائے گا. تقریباً 8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوگا. یہ وہاں پہنچا, وہاں اس نے ارادہ کیا کہ آرام کرو, پھر اس کے بعد کعبہ شریف پر حملہ کروں گا. اچھا, اور عرب کے جو مویشی تھے, جو جانور تھے, اس نے وہ بھی چھین لیے تھے. راستے میں جو ملے اسے چھین لیا. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے لے لیے. حضرت عبد المطلب ابرا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے اونٹ مجھے دے دو. ابرا نے کہا میں تو سمجھا کہ تم کعبے کے حوالے سے کوئی بات کرو گے. تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبے کے حوالے سے بات کرنے نہیں آیا, اونٹ میرے ہیں, اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں. کعبہ اللہ کا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. حضرت عبد المطلب نے اتنی بات کی, وہ دے دیا اونٹ. اس نے ابرا نے کہا لے لو, اپنے پاس رکھ لو.
अच्छा, अब ये जो वादी मुहस्सिर है, वादी मुहस्सिर से आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ने के लिए अब उसने अपने हाथियों को, अपने जानवरों को उठाया, तो वो जो बड़ा हाथी था ना, जिसका नाम अइम्मा तफासिर ने लिखा महमूद, वो हाथी को जब खड़ा किया, खड़ा हो गया, उसको चलाने जब लगे ना, और रुक कहां था? काबे शरीफ की तरफ, नहीं चलता। उसको मारा जा रहा है, नेज़े रखते, नेज़ों से मारते, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा हो। अच्छा, अब उसके रुख को चेंज किया जाए, शाम की तरफ कर दिया जाए, यमन की तरफ कर दिया जाए, तो चलने लग जाता। सिर्फ एक साइड नहीं चल रहा, और वो साइड कौन सा था? काबा शरीफ का। ये क्यों हुआ? सवाल या निशान। ये इसलिए हुआ, अल्लाह ये बतला रहा है, अब भी अगर अकल है तो अकल के नाखून ले, होश रख। देख, ये हाथी भी नहीं चल रहा, आगे हिम्मत करेगा तो फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, पर्दा जब पड़ा हुआ तो फिर नजर नहीं आता, घमंडी होते, कुछ नजर नहीं आता। अब वो समझने को तैयार ही नहीं है, कहता है नहीं। जैसे ही जब वो हाथी तो आगे नहीं बढ़ा, आगे बढ़ने के लिए पेशकदमी कर रहे थे, वादी मुहस्सिर थी, उसी में थे, जो कि मीना और मुजदलिफा के बीच में है। उस वादी के अंदर अल्लाह ने क्या किया? परिंदे भेजे। अब वो परिंदे कौन से थे? यहां लफ्ज कुरान में आया, आगे हम पढ़ेंगे अबाबील, लेकिन याद रखिएगा दो माना है यहां। या तो अबाबील परिंदों का नाम है, जैसे परिंदों में हम कहते हैं चिड़िया, कबूतर, कौवा, चील, कोयल, इसी तरीके से अबाबिल एक अलग किस्म के परिंदे थे, छोटे, बहुत छोटे परिंदे थे। अच्छा, एक ये भी है, चूंकि लफ्ज अबाबिल परिंदों को भी कहा जाता है, लफ्ज अबाबिल कहते तो परिंदों को, लेकिन इससे मुराद कोई खास परिंदा नहीं जिसका नाम अबाबिल हो, वो नहीं, बल्कि इसका एक माना यह आता है फौज दर फौज, परिंदों की फौज। अबाबिल नाम मुराद नहीं, जिसको हम कहते हैं नेम, जैसे चिड़िया, कबूतर, ये नहीं मुराद, बल्कि इससे मुराद क्या है? झुंड दर झुंड, जिसका मतलब क्या है? अचानक में एक जानिब से परिंदों की खेपे आ गई, ऊपर की जानिब देखा, इतने परिंदे, ये कहां से आ गए, कहां से टपक पड़े? ये परिंदों की जमात दर जमात आ गई। और निजाम क्या था कि परिंदों की चोंच में एक पत्थर, कंकरी थी, और दो जो पांव है ना, दोनों पांव में थे, टोटल 3 कंकर थे, जिसको अरबी में कहते हैं सिज्जील, जो कुरान के अंदर आया। अब ये परिंदे जो है ना, ये कंकर लेकर निकले, ऊपर आए और उन्होंने फेंका कंकर। कंकर फौजी जो थे ना, ये पहनते थे खोद, खोद कहते हैं जंगी लिबास को, ये लोहे का लिबास होता है सेफ्टी के लिए, सामने वाला हमला करे लगे नहीं, तो सर पर भी पहनते हैं, जिस्म पर भी पहना जाता है। तो ये खोद था, खोद, लोहे की टोपी। कंकर जो है ना बिल्कुल छोटा, कोई देखे तो कहे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन रब ने उसमें इतनी कुदरत रखी थी उस कादिर ने, कि ये ऊपर से जाता, उस लोहे को तोड़ता जिसको तलवार नहीं तोड़ सकती। तलवार उठाए और सर पर मारे ना, तो तलवार टूट सकती है, टोपी नहीं टूटती। लेकिन उस खोद में कंकर जाता है, सुराख करता है, अंदर में जाता है, पेट से निकलता है, नीचे निकलता है, जो हाथी पर बैठा था हाथी की पुष्प पर लगता है, फिर हाथी के नीचे पेट की जानिब, या कदम वाली जानिब है, वहां से गिरता है और जमीन पर आता है। रब बताता है कादिर मैं हूं, कुदरत में रखता हूं, तुम हो क्या चीज? कुछ भी नहीं। आज जरा गौर करें, अफसोस तो बड़ा हो रहा है। और हमने दुआ भी की कि गुल पिलादा में जो हमारे मुसलमान भाई नुकसान हुआ, जान चली गई, 2 मरतबा दुआ की, नमाज के बाद भी की, दर्स में भी की। लेकिन एक इबरत भी है, अगर तेरे पास पैसा आ जाए तो घमंड मत करना,
तू कमाने के लिए 20 साल लगाएगा, मेरा रब उसको खत्म एक लम्हे में कर सकता है। कादर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह का करम है, हम सेफ हैं, लेकिन हमारे लिए तो इबरत है ना, हमारे लिए इबरत है, हम इबरत हासिल करें। घमंडी ना बन जाए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा तो कोई कुछ बगाड़ नहीं सकता, मेरे पास तो फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां लगी हुई है। यार रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, झटपट आग लगेगी, सारा सफाया खत्म, कुछ भी नहीं बच रहा, रब जो चाहे कर ले। अब देखे रब ने क्या किया, तुम काबे पर हमला करने आए, मेरे घर पर, मैंने तुम्हें मारा तो छोटे परिंदों से मारा, मैंने तुम्हें मारा तो कंकरी से मारा, और ऐसा मारा कि कुरान उसके बारे में कहता है जैसे खाया हुआ भूसा बन गए। अब कुरान की आयत के तफसीरी तर्जुमे को देखते हैं, दर्स हमारा मुकम्मल होने को आया। रब कहता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, क्या आपने ना देखा? और ये अल्लाह अपने हबीब को भी बतला रहा है और अहले अरब को भी कह रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये वाकया हुजूर की विलादत वाले साल हुआ, लेकिन सूरत तो तकरीबन 45 साल के बाद नाजिल हुई है। 45 साल कमो बेश ये अरसा गुजर गया था। तो रब कहते हैं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने अस्हाबे फील के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम, क्या रब ने, कैद कहते मकर को, मकर नहीं कहता धोखा, फ्रॉड, और ऐसी तदबीरें करता है, मैं इसे तबाह कर दूं, इसे बर्बाद कर दूं, ऐसी सियासत नहीं कहते जो, इसको अरबी में कहते कैद, काफ या दाल, कैद कहा जाता है। तो अलम यजअल कैदहुम, रब कहता है वो जो अबरा वाले थे ना, फील वाले, क्या नहीं देखा कि उनके कैद को, उनके मकर को, उनके फ्रॉड को हमने क्या कर दिया? फी तदलील, नाकाम कर दिया, सारे इनके मंसूबे खत्म। बड़ी तैयारी करके आए थे यमन से, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तुम क्या करोगे यार? मेरे रब की कुदरत के सामने कुछ नहीं चलता। अलम यजअल कैदहुम, क्या ना देखा कि उनका जो फ्रॉड था, उनका जो मकर था, जो प्लानिंग करके आए थे, फी तदलील, हमने उसको नाकाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। और क्या किया? रब कहता है व अरसला अलैहिम, और हमने भेजा उन पर तैर, परिंदों को। अब फिर आगे क्या आ गया? अबाबील। अबाबील मैंने आपको बता दिया, या तो इसका माना आप ये करें, ये भी सही है, और हमने भेजा उन पर अबाबील परिंदे, एक तर्जुमा ये होगा, और दूसरा तर्जुमा इसका क्या होगा? और हमने भेजा उन पर परिंदों को झुंड दर झुंड, फौज दर फौज, कि पहले आसमान पर कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था, फिर दबा के फरिश्ते, फिर दबा के जो है परिंदे नजर आने लगे, लोगों की अकलें ढंग रह गई, इतने परिंदे कहां से आ गए? ये दोनों माना इस आयत करीमा का है, मैंने दोनों माना आपके सामने पेश कर दिए। फिर इसके बाद उन परिंदों ने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारा मिन सिज्जील, सिज्जील कंकर को कहते हैं, मट्टी के छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उनको कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन पर बारिश कर दी, कंकर जो पत्थर से बने हुए, उन कंकरों की बारिश कर दी। और जब बारिश की तो इनका हाल क्या हुआ? रब कहता है अब इनका हाल देखो, फजअलहुम, रब कहता है हमने उन्हें बना दिया, क्या बना दिया? का अस्फिन, अस्फ आइन स्वाद फा, अरबी का लफ्ज है, ये कहते हैं भूसे को, भूसे को कहा जाता है। रब क्या कहता है? का अस्फिन माकुल, हमने इन्हें ऐसा बना दिया जैसे वो भूसा जो खाया गया हो, ऐसा बना दिया, यानी तेज नेस कर दिया। अच्छा, यहां मैं आखिरी वदात पेश करके कंप्लीट कर रहा हूं, वो ये है
खेत होती है ना, ले लहा रही होती है, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, सब्जा सब्जा, मजा आ जाता है, आंखों की बिनाई के लिए भी अच्छा है, सब्जा बड़ी ले लहा रही होती है। अब आप जानवरों को छोड़ दें उसमें, और भूखे जानवर हो तो क्या होगा, वो उस खेत को क्या करेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अब वो जब जानवर छूटे और कोई यहां खाने लगा, कोई वहां खाने लगा, तो सब क्या देखेंगे, आपको नजर आएगा कि उस लेलहाती खेत जो है ना, वो बिल्कुल फसम हो गई है, अजीब से मंजर हो जाएगा। उसको अरबी जबान में कहते हैं आइन साद फा, असफ कहते हैं। यानी जैसे जानवर खेतों में छोड़े जाए, खेत पहले लहलहाती थी, लेकिन जब जानवरों को छोड़ा गया तो फिर खेतों का हाल क्या हो गया, फरमाया वैसा ही हाल हमने, ये जो इतराते थे, घमंड करते थे, अकड़ते थे, हम इन लोगों का हमने कर दिया, ये रब कहता है। और जब ये सूरत कुरान की उतरी, फिर ये जदीद लोग जो है ना, मुस्तशरिकीन, जो मुल्हिद हैं, जो किसी को मानते नहीं, वो कहने लगे ये सब ऐसे बनावटी है, वो नहीं मानते, इनकार करते। हमने कहा बदबख्तो, जरा गौर तो करो, अबू जहल कुरान को नहीं मानता था, वो भी इस वाक़े को मानता था। अबू लहब कुरान को नहीं मानता था, वो भी इसे मानता था। और अरब में तो कैलेंडर इसी से बन गया। अगर ये झूठा वाकया होता, मादल्ला सुम्मा मादल्ला अल अमान वल हफीज, तो अरब के लोग इनकार करते ना, जबकि अरब ने तो इससे कैलेंडर बना दिया, जो बिल्कुल वादे साबित हो रहा है कि कुरान जो बयान कर रहा है उस वक्त की तारीख भी यही बतला रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो।